یہ ہے ایک خونی داستان جہاں ہر قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی ہے۔ آدم خور درندے جو انسان کے گوشت کے پیاسے ہیں، اور ایک شکاری جو اپنی جان پر کھیل کر ان درندوں سے ٹکراتا ہے۔ پیش ہے آدم خوروں کی وادی۔ صبح سویرے لڑکا اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل کی جانب لے گیا۔ ابھی وہ کھیتوں کے بیچ ہی تھا کہ اچانک ایک خونخوار تیندوے نے اس کے ریور پر حملہ کر دیا۔ ایک بڑی بکری اس کے شکنجے میں آ گئی، جبکہ باقی بکریاں دہشت سے چیختی چیلاتی واپس کی جانب بھاگ نکلیں۔ جب لڑکے نے دیکھا کہ تیندوا اس کی بکری منہ میں دبائے ہوئے ہے، تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر پوری قوت سے اسے دے مارا۔ تیندوا غضبناک ہو کر اس کے طرف آیا اور اس کے نوکیلے پنجے لڑکے کے جسم میں پیوست ہو گئے، مگر وہ بکری لے کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ زخمی چرواہا بڑی مشکل سے گھر پہنچا۔ ہم نے واقعے کی تفصیلات چرواہے سے معلوم کیں اور فوراً جائے وقوع پر پہنچے۔ وہاں تیندوے اور بکری دونوں کے قدموں کے نشانات واضح تھے۔ ہم نے ان نشانات کا تعاقب شروع کیا، جو ہمیں اس مقام تک لے گئے جہاں تیندوا بکری کو زمین پر گرا کر لے گیا تھا۔ بکری کے جسم سے بہتا خون ہماری رہنمائی کرتا رہا۔ جب ہم جنگل کے ابتدائی حصے میں پہنچے تو نور الدین رک گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے کچھ دکھایا۔ وہ تیندوے کا فضلہ تھا، جو بالکل تازہ تھا۔ ہم نے قدم بقدم آگے بڑھنا شروع کیا اور وہ جگہ دیکھ لی جہاں بکری کو گرا کر اس کا خون بہایا گیا تھا۔ گھاس پر واضح خون کے دھبے موجود تھے۔ نور الدین نے نتھنے پھیلا کر گہری سانس لی، جیسے کسی مہک کو سونگھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند مرتبہ یہ عمل دہرانے کے بعد وہ میرے قریب آیا اور آہستہ آواز میں بولا، جانی، خبردار رہنا، تیندوا یہیں کہیں آس پاس ہے، مجھے اس کی بو آ رہی ہے۔ میں نے فوراً رائفل سنبھالی اور دھیرے دھیرے احتیاط سے آگے بڑھا۔ نور الدین میرے پیچھے تھا۔ وہاں درخت زیادہ نہ تھے، لیکن بدبو بہت تیز ہو چکی تھی۔ اسی لمحے نور الدین کے پیچھے موجود ایک گھنا درخت ہماری توجہ کا مرکز بن گیا۔ درخت کی ایک موٹی ٹہنی کے نیچے تیندوا موجود تھا۔ اس کے سامنے مردہ بکری رکھی تھی اور وہ مزے سے اسے کھا رہا تھا۔ میں نے اشارے سے نور الدین کو آگاہ کیا۔ اس نے فوراً تیندوے کی سمت اپنی بندوق تان لی۔ تیندوا چونک گیا۔ اس نے غورا کر بکری چھوڑ دی اور ہمیں گھورنے لگا۔ اس کی دم دائرے میں گھومنے لگی۔ یہ علامت تھی کہ وہ حملہ کرنے ہی والا ہے۔ پھر وہ زور سے دھاڑا اور نور الدین پر جھپٹ پڑا۔ اسی لمحے میری رائفل کی گرج فضا میں سنائی دی۔ 2 گولیاں تیندوے کے پیٹ میں پیوست ہو گئیں۔ نور الدین پھرتی سے ایک طرف ہو گیا اور تیندوا زمین پر جا گرا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر نور الدین کی ایک اور گولی اس کے سینے میں سوراخ کر گئی۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ ہم دونوں اس کے قریب جا بیٹھے اور معائنہ شروع کیا۔ تیندوا ختم ہو چکا تھا۔ اس کے پنجوں کے ناخن گھس چکے تھے، اور اس کا ایک پچھلا پاؤں اور ایک طرف کا جبڑا کسی اناڑی شکاری کی گولی سے ناکارہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنگلی جانوروں کا شکار نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے انسانی آبادی کو نشانہ بنانا شروع کیا تھا، کیونکہ پالتو جانور شکار کے لیے نسبتاً آسان ہوتے ہیں۔ نور الدین نے پوچھا، اب کیا کرنا ہے؟ کیا اسے اٹھا کر گاؤں لے جائیں؟ میں نے کہا، 12-13 فٹ لمبا اور 150 کلو وزنی مردہ جانور اٹھا کر لے جانا ممکن نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی کھال اتار کر لے جائیں تاکہ گاؤں والوں کو یقین آ جائے کہ یہ درندہ ہلاک ہو چکا ہے۔ گاؤں کے لوگ ہماری کامیابی پر خوش تو ہوئے، لیکن مکمل اطمینان انہیں حاصل نہ ہوا، کیونکہ آدم خور شیرنی اب بھی زندہ تھی، اور وہ شیرنی تباہی مچا رہی تھی۔ جب جیک کی حالت بگڑ گئی تو ہم اسے کلکتہ اسپتال لے گئے۔ نور الدین کو واپس روانہ کر دیا، جبکہ میں جیک کے ساتھ رہا۔
मगर चौथे रोज मुझे इत्तिला मिली कि शेरनी ने 2 और अफराद को मार डाला है, एक को दरिया के किनारे और एक औरत को झाला गांव में। वो औरत शाम के वक्त कुएं से पानी भरने गई थी जब शेरनी ने इस पर हमला करके उसे उठा लिया। इसके 2 मासूम बच्चे यतीम हो गए। मैं फौरन वहां पहुंचा। दूसरे मकतूल माधावपुर का रहायशी था जो मछलियां पकड़ने गया था और सुबह ही सुबह शेरनी का नवाला बन गया। मैंने नूरुद्दीन को साथ लिया और उस पुराने मकान की जानिब बढ़ा जहां हम पहले भी मचान बांध चुके थे। हमने दोबारा मचान तैयार की और कुछ शाखें काटकर चांदनी मकान के अहाते में आने का रास्ता साफ कर दिया। मगरिब के बाद हम मचान पर जा बैठे। नूरुद्दीन तजस्सुस से मकान का जायजा ले रहा था। हसब रिवायत उसने भूतों का जिक्र छेड़ ही दिया। मैंने कहा, हो सकता है यहाँ भूत हूँ, मगर उस वक्त सबसे बड़ा भूत वो खूनखार शेरनी है। इसे मार देना ज्यादा जरूरी है। अभी अंधेरा पूरी तरह छाया भी ना था कि मशरिकी सिमत से तेज हवा चलने लगी। जल्द ही काले बादल छा गए और चांद छुपने लगा। हवा की शिद्दत से मचान झूलने लगी। हमारा बैठना मुश्किल हो गया। उसी दौरान हमें 2 चमकती आंखें दिखाई दें। चांद की रोशनी ने जब जमीन को रोशन किया तो वही शेरनी नजर आई। इसके जबड़ों में किसी बदनसीब इंसान की लाश दबी हुई थी। वो सीधी चलती हुई अहाते में आई, लाश जमीन पर रखी और इधर उधर देखने लगी। जब मुतमईन हुई तो लाश को खाने लगी। मैंने निशाना लेने की कोशिश की, मगर मचान मुसलसल हिल रही थी और निशाना लेना मुमकिन ना था। उसी वक्त दरख्त की शाखें कड़कने लगीं और अचानक मचान टूट गई। मैं राइफल और टॉर्च समेत जमीन पर आ गिरा। राइफल एक तरफ जा गिरी, टॉर्च दूसरी तरफ। शेरनी चौंक गई। उसने टॉर्च की तरफ देखा, फिर गौराते हुए मेरी तरफ मुतवज्जह हुई। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अब वो मुझ पर हमला करने ही वाली थी। मैं जहां गिरा था वहीं से चंद कदम के फासले पर मेरी राइफल पड़ी थी, मगर अगर मैं जरा सी भी हरकत करता तो शेरनी पल भर में मुझ पर झपट पड़ती। मैं लेटे लेटे सोचने लगा, अब क्या करूं? ऐन उसी लम्हे नूरुद्दीन ने छलांग लगाई और बंदूक तानकर शेरनी के सामने जा खड़ा हुआ। इसने ना गोली चलाने में देर की, ना जूता सीधा करने में। एक जोरदार धमाके के साथ गोली चली और शेरनी की गर्दन में जा लगी। खून फूट निकला जैसे हल्दी वाला शोरबा हो। मैं भी किसी फिल्मी हीरो की तरह उठा और जमीन पर लुढ़क कर अपनी राइफल उठाई। दिल में यही सोचा कि या तो शेरनी जाएगी या मेरी बेल्ट टूट जाएगी। फिर एक साथ 2 फायर किए, एक उसके सीने में और दूसरा इसकी आंखों के पास। शेरनी वहीं डगमगा कर गिर पड़ी। इसके हलक से हल्की हल्की गौराहट निकल रही थी, जैसे कोई खराटे लेते लेते मर गया हो। उसी लम्हे मुझे नूरुद्दीन की मशहूर बात याद आई, पहली गोली मेरे नसीब में लिखी है। दिल तो चाहा बोलूं, भाई नसीब में कुछ खाने को भी लिखवा लेते। नूरुद्दीन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और खैरियत पूछी। हम रात भर शेरनी के मुर्दा जिस्म के पास बैठे रहे। खुशकिस्मती से बारिश नहीं हुई, वरना हम किसी झोपड़ी में भीगे चूहों की तरह दुबक कर बैठे होते। रात भर सर्द हवा चलती रही और हम रब का शुक्र अदा करते रहे। सुबह नूरुद्दीन देहातियों को बुलाने गया। हम चाहते तो शेरनी की खाल उतार कर ले जाते, लेकिन सोचा इतनी बड़ी लाश है, कहीं जैक के होश ना उड़ जाएं। थोड़ी देर में नूरुद्दीन 15-20 लोगों के साथ वापस आया। जैसे ही देहातियों ने शेरनी की लाश देखी तो एक कहने लगा, अरे ओ, यही है वो चमकती नाक वाली कातिला। लोगों ने हमें कंधों पर उठाया जैसे हम कोई ओलंपिक के खिलाड़ी हों। नारे लगाते, ढोल बजाते सब गांव की तरफ निकल पड़े। गांव में शेरनी की लाश रखी गई और जैसे ही लोगों ने देखा सब टूट पड़े। किसी ने जूते मारे, किसी ने थप्पड़। मैंने रोका, पर जज्बाती लोग शेरनी को ऐसा सबक सिखा रहे थे जैसे वो उनके ससुराल से आई हो।
रात भर जश्न हुआ, गाने बजे, नाच हुआ। नूरुद्दीन सबके साथ नाच रहा था और मैं तो थक कर सो गया, जैसे शादी में बर्तन धोकर निकाह पढ़ने वाला मौलवी हूँ। अगले दिन दोपहर को सरकारी गाड़ी आई, लोग कतारों में खड़े, फूल लिए, जैसे हम शिकारी ना बल्कि कोई फिल्मी हीरो हूँ। एक बूढ़ी अम्मा ने आते ही मेरे हाथ चूम लिए और बोली, बेटा, तने शर्मी मारी है या मेरी बहू की ज़बान, दोनों बराबर जहरीली थी। हम कलकत्ता पहुँचे और जैक से अस्पताल में मुलाकात की। शेरनी के मारे जाने की खुशी में जैक ने तो नर्स को भी सीने से लगा लिया। हमने कहा, भाई, खुशी है, इश्क नहीं। कुछ दिन बाद हम दिल्ली रवाना हुए। वहाँ अमर सिंह साहब के यहाँ शादी में शिरकत का प्लान बना। उनकी जागीर में दाखिल होते ही ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म शोले की शूटिंग हो रही हो। खेत, कोठियाँ, बैलगाड़ियाँ और इतने नौकर के जूते उतारने के लिए भी कोई बंदा मखसूस था। हम सबको लस्सी पिलाई गई, इतनी गाढ़ी कि अगर बंदूक की जगह लस्सी मारते तो भी शेरनी मर जाती। अमर सिंह के बड़े बेटे राय बहादुर ने नूरुद्दीन से तो हंस हंस कर बातें की, मगर जैक की तरफ ऐसे देखा जैसे पुरानी क्लास का वही बेकार बच्चा हो जो कभी होमवर्क ना करे। मैंने दिल में सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद मैंने राय बहादुर के करीब जाकर कहा, जनाब, आपकी जागीर तो लाजवाब है, पर वो गाय जो कोठी के सामने बैठी थी, वो जरा खफा लग रही थी, कहीं दूध कम तो नहीं दे रही। राय बहादुर मुस्कुराया तो सही, पर जैक को नज़रअंदाज करता रहा। लगता था किसी पुरानी बात का रंज है। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।